शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावै, राखो शर्म असाड़ी जीओ। बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होवा बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। सतगुरु पातशाह दी साजी सवारी सत्संग जियो। अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। दास तो पहले सिख पंथ दे महान कीर्तनी है भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी। बड़े रंग रस विच उन्होंने वीर रसी कीर्तन आप नूं सरवण करवाया है। दास नूं हुक्म होया है कि होले महल्ले दे संबंध विच कुछ मैं कहां। सतगुरां ने होला महल्ला जिस वेले सन 1699 ईस्वी विच पहला अमृत संचार होया, विक्रमी संमत 1756 विच अमृत संचार होया और 57 एक साल बाद आप नूं याद होवेगा इत्थे आनंदपुर साहब किले बनाए सन। केसगढ़, आनंदगढ़, लोहगढ़, होलगढ़, निर्मोहगढ़, फतेहगढ़, ये किले सन। और रंगजेब इन्हां किलियां तो ही खफा होया सी। कहन लगा जमीयत तो बाज आ जाओ, दरवेशां नूं किले नहीं सौंपदे। तुसी ते आश्रम डेरे बनाओ और मत्थे टिकाओ। किले बादशाहां दे हुंदे ने, किले बंदी बंद करो। जिहड़ा होलगढ़ सी इत्थे दीवान सजा के मेरे पातशाह ने ये होला महला जिहड़ा सी आरंभ कीता। इहदे अखरी अर्थ जिहड़े फारसी च ये ने, हमला ते जाए हमला। जाए दा अर्थ हुंदा जगह, जिवें नानक एकी बाहर होर दूजी नाही। जाए जाए थां जगह। हमला करना है ते हमले दी थां कदों करना है, कित्थे करना है। और निरा करना ही नहीं, रोकना किवें है। वार करना ही नहीं ना। गतका सिखाउण वाले कहंदे ने अगों रोकना किवें है। एवें ही ना बंदा वार करदा रहे। लोड़ भी है शस्त्र बाहर कड्ढण दी, लोड़ भी है, कोई मकसद है। मैं तो एक छोटा जिहा दृष्टांत तुहाडे सामने रख के अगे चला। देश में शक्ति बहुत सी बिल्कुल जाया गई, कौडी दे कम नहीं आई। उसका कारण से एक ठाकुर राजपुताने विच गली दे विच बैठा हुंदा सी, तख्त पोज ढसा के। जिहड़ा आ जाना ना, इहनूं एक आदत सी, इहने आप मुछां नूं वट दे के ते खड़ियां रखणी। जिहड़ा उहनां जे मुछां उच्चियां उहनूं कहना भाई जे ते मुछ उच्ची रखनी है ते आ बरछी पई है चुक ते मेरे नाल लड़। जे नहीं लड़ना तो मुछ नीवी करके निकल जा। एक बाणिया से उन्होंने भी चाह, कोई बड़े ड्राकल बंदे भी मुछां नूं वट दे फिरनगे। उन्होंने भी चाह से मुछां नूं वट देना। उन्हें कहन लगा भाई मुछ नीवी कर। कहन लगा मुछ मेरी, क्यों नीवी करा। फिर फड़ बरछी लड़। हुण है तो बाणिया सी ना। कहन लगा कोई बाल बच्चा है। कहन लगा कोई बाल बच्चा नहीं, पत्नी है कली। कहन लगा मेरी घर दी भी कली, बाल बच्चा मेरा भी कोई नहीं। जे तू मर गया ते तेरी घर दी रुल जाएगी, वो मैं मर गया तो मेरी घर दी रुल जाएगी। तो कहन लगा ये तो काम ही सीधा।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਾਰ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਬਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2 ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਰਾਦਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ? ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਚ ਲੈਣ, ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੈ ਸੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਗਈ। ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਏ, ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 4 ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮਨਾਉਣੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ 4 ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੰਗ ਛੇਤੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਕੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਲక్ష్ਮੀ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗੋਹਾ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਆਉਣਾ। ਰੰਗ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਲਵੇ? ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਚੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਾਕ ਉਡਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 100 ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ। ਆ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਠਾਨ। ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੀ ਹੈ?
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸੌਣ ਵੇਲਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੌਣਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਪੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੌਣਾ ਉੱਠਣਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਣਾ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਕੁਦਰਤ ਸੌਂ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਗ ਪਈ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਠ ਪਈਆਂ, ਚਿੜੀ ਚਹੁਕੇ ਪਹੁ ਫੁੱਟੇ ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ, ਪੰਖੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ 84 ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਖੀ ਉੱਠ ਪਏ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਪਾਓ। ਧੰਨ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਪਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੌਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬੇਦਾਰੀ ਅਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਫਾਨੇ ਸ਼ੌਕ, ਗੋਇਆ ਹਰਾਮ ਕਰਦਮ ਅਸ ਆਇੰਦਾ ਖਾਬੇ ਸੁਬਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਜੋ ਛੂਆ ਛਾਤ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਾਈ ਧਰਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਥ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ, ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਾਏ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਵਾਣੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਐਸਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਖਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਸੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ 300 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਵਾਣੇ ਆਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਯਮਨਨ ਕੀ ਬਾਹੇ ਸਹੰਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। ਯਮਨਨ ਕੀ ਬਾਹੇ ਸਹੰਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਖ ਚਾਰਨ ਨੈਣ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 4-4 ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਕੇ ਉਨਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲੱਕੜੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਕ ਨਹੀਂ ਤੁਮਸੇ ਬਲ ਸੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਸਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਕਰ ਰਣ ਮੈਂ ਤੁਰਕਨ ਕਹੋ, ਕਿਉਂ ਦੇਤੇ ਤੁਮ ਪਛਾੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਆਈ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਜਾਏ, ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਆਖਰ ਦਿਲ ਛੱਡ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰੀ ਹਾਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਸ ਹੀ ਮੈਂ ਧਨੁਸ਼ ਅਬ। ਧਨੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨੁਸ਼ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਜ਼ਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਧਨੁਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਸਨ? ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਨੁਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨੁਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਸ ਹੀ ਮੈਂ ਧਨੁਸ਼ ਅਬ, ਨਦੀ ਤੀਰ ਹੀ ਤੀਰ। ਹੁਣ ਤੀਰ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੀਰ। ਨਦੀ ਤੀਰ ਹੀ ਤੀਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਦਨ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਲ ਦ੍ਰਿਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵ ਰਸ ਹੀ ਮੈਂ ਬੀਰ। ਬੀਰ ਰਸ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲ 9 ਰਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਲਸਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆ 4 ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਜੋ ਹੈ, ਭਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਏ। ਅਰਜਨ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਦੁਰਯੋਧਨ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ।
ਦੁਰਯੋਧਨ ਉਹਦੀ ਤੇ ਛਾਤੀ ਫੁੱਲ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਫੌਜਾਂ, ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਿਆਣਪ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਰਕਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਾਂਡਵ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕੌਰਵ ਹਾਰ ਗਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਨਾ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਦੋ ਐਸ਼ਵਰਸ਼। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਹੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਾ ਦੂਸਰ ਤੋਸੋ। ਭੂਲ ਸਿਮੋ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੇ ਆਪਣ, ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਮੋਸੋ। ਉਹ ਤੇ ਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੜੀयों से बाज तड़ाऊं, गिदड़ों से शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਭੰਗਾਣੀ। ਭੰਗਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੀਰਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਠਾਨ ਕੋਲ ਸਨ 500 400 ਦਗਾ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ 700 ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰੀ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਲਓ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੱਸ ਪਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਰ, ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਾਰ ਕਰ। ਉਸ ਨੇ ਤੀਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਤੰਚਾ ਤੇ ਔਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪਿਓ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਰੰ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋਪਿਓ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਰੰ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜਿਯੰ ਤਾਨ ਬਾਣੰ ਪ੍ਰਹਾਰੰ। ਬਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜਾ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪੈਦਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਘੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਹੋਣਗੇ। प्रथम ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। प्रथम बाजियं तान बानंग प्रहारंग, द्वितीया ताक के तीर मोह को चलायो। तक के दूसरा तीर मेरे वाल चलाया, रखियो दैव में, रब ने रख लिया। एडा निशान चीसी कि कंन नूं छो के तीर निकल गया। कहंदे ने तीसरा उन्हें बाण मारिया, तृतीया बाण मारियो सो पेटी मझारंग, वो छाती जा वज्या, थले पेटी से उसनूं विन के उहदी चुंझ अगे चली गई। तृतीया बाण मारियो सो पेटी मझारंग, बिदिंग चिलक तंग दवाल पारंग, पदारम दवाल नूं पार कर गया। चुभी चिंच चरमंग किश घाव ना आयो, चुंझ थोड़ी जी स्किन विच होवे, कोई घाव जख्म नहीं आया,
ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਰਮ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਰੱਖਿਓ ਦਾਈ ਮੈਂ ਕਾਣ ਸ਼ੈ ਕੇ ਸਦਾਇਓ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ, ਬਿਦਿੰਗ ਚਲਤੰ ਦਵਾਲ ਪਾਰੰਗ ਪਧਾਰੰਗ, ਚੁਬੀ ਚੰਚ ਚਰਮੰ ਕਛ ਘਾਉ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਲੰ ਕੇਵਲੰ ਜਾਣ ਦਾਸੰ ਬਚਾਇਓ। 3 ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗਿਓ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਬੀਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੀਰਤਾ ਜਾਗ ਪਈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਕੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਰਨ ਲੈ ਕਮਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਕਰਨ ਲੈ ਕਮਾਨ ਹਨੰ ਬਾਣ ਤਾਨੰ, ਸਵੇ ਬੀਰ ਧਾਏ ਸਰੋਗ ਚਲਾਏ, ਤਬੇ ਤਾਕ ਬਾਨੰ ਹਣਿਓ ਇੱਕ ਜਵਾਨੰ। ਤੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਦੋਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਣੀ ਨਵੀਂ ਜੰਦ ਜਦਨ ਹੀ ਹਸਤ, ਤਲਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਮਾਰੀ ਥੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੀਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਚਲਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਚਲਾਈਦਾ। ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ, ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ, 100 ਕਰੋੜ ਰਾਇੰ ਵਹੰ ਕਾਲ ਘਾਇੰ, ਪਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ ਹਾਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਅਨੇਕਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਰ ਗਏ, ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਰਾਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਵਰਤ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਧੀ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਧਿਆ। ਸੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨਾ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਰਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ।
पर एक गल याद रखना, कई बार मन गाफल हो जाता है, इसका भरोसा कोई नहीं। चंगा होवे मैं छोटी जी एक गल तुहाडे नाल सांझी करां। 4 दिन बंदगी करके गुरु की कृपा हो जाए, किते मन थोड़ा जिहा टिक जाए, या कोई परोपकार का काम हो जाए, या बाणी पढ़ी जाए, भुलेखा ना खा लेना, वेसले ना होना कि ब्रह्म ज्ञानी हो गए, बड़े असी टिक गए, हुण निर्मल हो गया मन। एक पंजाबी दे कवियां विचों कवि होए चरण सिंह शहीद, इसने अपना तखल्लस रखिया सी सुथरा। हुण सुथरा भी बड़े हास व्यंग करते सन, ते चरण सिंह भी कमाल सी। उन्हें मन के संबंध विच एक ऐसी गल कह देती है, कमाल कर देते। दृष्टांत उन्हें बड़ा सुंदर दिता, कहता है कि घुमियार दा गधा भी बीमार हो गया तो सलोत्री को लै गया। अज कहने पशुओं का डॉक्टर, पुराना समा कहते सन सलोत्री। उन्हें कहन लगा इको गधा है तो मैं किराया भाड़ा इहदा ही लैके परिवार चलाउना, बीमार हो गया। कहन लगा इलाज मेरे को है, दवाई यदि है पर सूंघण वाली है। तो वह हस के कहन लगा मजाक कर दो खोता, दवाई सूंघेगा? कहन लगे ये नहीं सूंघेगा, एक पाइप विच पा इहदी नक च रख के ते फूक मार, दवाई इहदे अंदर जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। वो रोंदा आया घड़ी बाद, कहन लगा की होया, खोते तो नहीं दलत्ती मारी? कहन लगा जी नहीं, गल होर होई, पाइप रखी सी, मैं जरा ढिला रहा, गधा ही फूक पहले मार गया और दवाई मेरे अंदर चली गई। देनी सी गधे नूं, दवाई मेरे अंदर चली गई। मैं समझदा असी तैयारियां करते रहने, मन गधा लत मार जाता, ये फूक मार जाता। मैं तुहानूं वो इतिहास का, हिस्टरी का चैप्टर सुनावां। गुरु साहब ने कहा रब शक्ति देवे, उस तो बाद जब्त। शक्ति देवे ते शक्ति नूं सामना किवें है, शक्ति बेकाबू ना हो जाए। रब दी रजा तो बाहर जिहड़ा हो गया वो हरनाक्ष बन जाएगा। शक्तिवान सी हरनाक्ष, रजा तो बाहर हो गया कंस हो जाएगा, रजा तो बाहर हो गया और औरंगजेब हो जाएगा। जे औरंगजेब किते रजा च हुंदा, पाने च हुंदा ते अपने बाप नूं कैद करदा, भरा दा सिर कट के ईद वाले दिन अपने बाप नूं भेजदा। बाप ने चिट्ठी लिखी सी, विद्वानां ने वो साਂਭ के रखे है। मन भारा हुंदा मैनूं, क्योंकि बच्चियां वाले हाँ सारे, जिसनूं बुरकियां दे दे के पालिया होवे, जिसनों बड़ा लाड़ लड़ाया होवे ते बंदा पानी तो प्यासा मरे अपने पुत्र सदका आई। यदि बेटी नाल सी जहां आ रहा, वो कोल सी पर आग्या नहीं सी कि पानी दे सके, इनू नजरबंद कीता सी। ये क्यों सब कुछ होया? शक्ति है, दिशा ठीक नहीं। बड़ा सुंदर उन्हें लिखे है, बाबा मन बहादुर मन दी रोज लख सवार बूदम, इमरोज मुहताज यक कासा आबम। कासा हुंदा प्याला, आबम पानी। इमरोज मुहताज यक कासा आबम, दरी दुनिया मगरूर ना बायद बोत। कल मैं लखां सवारां दा मालक सां, आवाज दिंदा मेरे असवार जमना इत्थे तक खोद के लै आउंदे। अज मैं पानी तो प्यासा पुत्र दे कारण। हंकार ना कर, जे बाप ते टाइम आ गया कल पुत्र ते भी ऐसा आ सकता। एडियां एडियां शक्तियां जाया क्यों गईयां? जुल्म उन्हां नाल क्यों होया? गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने सेध दिती, उन्होंने कहा शक्ति सुखदाई है। मैं फिर दोहरावां, इस बचन नूं बड़े ध्यान नाल सुनना। शक्ति तुहानूं सुख देण वास्ते है, शक्ति सुखदाई है, पर जे कंट्रोल विच होवे। कार सुख दे रही है, पर जे कंट्रोल बेकाबू हो जाए फिर शक्ति बेकाबू हो गई, शक्ति जान ले लेगी। जिथे भी जुल्म होया शक्ति बेकाबू हो, जिथे भी सेवा हुई है शक्ति काबू विच आ। शक्ति काबू विच होवेगी उन्हें रखिया। सिख इतिहास का यह पन्ना हीरियां तो अमुल है कि सतगुरु 20 सिख नाल सन।
ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਲੀਆ ਚੰਦ, ਆਲਮ ਚੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ 200। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੜ ਲਓ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਲੜੇ ਸਿੱਖ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਕਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਾੜੀ ਨਸ ਤੁਰੇ, ਦੌੜਦੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਡਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਿੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੰਟ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਲੱਭੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫੜ ਲਓ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਭਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਪਹਾੜੀਏ ਮਗਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਬਾਹਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਮਝਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਦੋਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕभी नहीं बदली, उस कौम की कभी भी तकदीर नहीं बदली, जिसे न आता हो ख्याल खुद बदलने का। जिसनों खुद बदलन का ख्याल नहीं आया उसकी तकदीर कभी नहीं बदली। कौमां वास्ते कमजोरी सब तो वड्डा पाप है। बल छुटकिओ बंधन परे। शरीर का बल तो लगभग मैं वेखिया गुलामां विच भी है। तुसीं ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ यूरोप ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਨਾ, हैरान हो जाओगे कि गुलाम एडे एडे बलशाली ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कैद ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਆਖਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉਹ ਲੜਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਲ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਬਲ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਕ ਬਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਮਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ, ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪੋਰਸ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਰਸੂਖ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ,
कहन लगा गुलाम ते मैं नहीं बनना। जे तू आखे ना राज भी तेरा वापस कर दिया ते तू गुलाम बन जा, मैनू टके पर गुलाम मैं नहीं बनना, या मैनू मार दे या मैनू कैद कर लै। कैद मैं हो जावांगा लेकिन मैं गुलाम नहीं बनना। जिहड़े गुलाम ना बनने चाहन मैं हैरान हाँ, शक्ति कोल कोई भी नहीं। मैनू याद आउंदी है गरजा सिंह बोता सिंह दी, एक दे हत्थ विच सोटा एक दे हत्थ विच तेग है, और चिट्ठी लिखते ने खान बहादुर नूं, कहंदे ने खालसे दा राज है, मामला उगरा रहे हैं, आउणा ते आ जा। आए लेकिन दोवें लड़े, लड़ के शहीद होए। जिन्हां ने आज़ाद रहना उन्हां बंदियां नूं गुलाम कोई कर नहीं सकदा। असल विच तन गुलाम बाद विच हुंदा, पहले मन गुलामी कबूल करदा। बल छुट के कहंदे ने जिस वेले मन जिहड़ा कमजोर हो जांदा, मन नूं बंधन पै जांदे ने। कामी बंदा की सूरबीर होवेगा, लोभी बंदा की सूरबीर होवेगा, लोभी की सेवा करेगा। सेव कीती संतोखोई जिन्नी सचो सच ते आया, उन्नी मंदे पैर न रखे कर सोकरे धर्म कमाया। उन्नी दुनिया तोड़े बंधना न पानी थोड़ा खाया। जेड़े बंदे मन करके सुतंत्र ने, मन नूं कोई बंधन नहीं, ओही गुरु की शरण विच आ सकदे ने। आए हाँ ते एक अरदास करो, दशमेश पिता तो देश के बंधन तोड़े, अज किरपा कर साडे भी बंधन तोड़। इत्थे एक बेनती होर मैं करां, उन्होंने अच्छे तौर पर ध्यान च लैना। किसान हर साल खेती बीजदा, अनाज बीजदा, घाह नदीन बिल्कुल नहीं बीजदा, लेकिन पैदा हुंदा। घाह भी पैदा हुंदा, नदीन भी पैदा हुंदा, और खेती की खुराक वो खांदा। खेती नहीं हुंदी, उन्होंने हर साल गोडी करनी पैंदी है। तुहाडी एक जिम्मेवारी लाई है गुरु ने, उस पासे असी ध्यान बड़ा घट दिता। मैं अज ध्यान यतन करा निमाणा जिहा। बाकी धर्मां नूं वेखिआ कोई धर्मी बनाउंदे ने ना, मैनूं प्रसन्नता हो रही है कि तुसीं इस पासे रुचि दे रहे हो, सुन रहे हो। तो प्रबंधकों विचों बड़े उसारू काम जिहड़े कर रहे ने, वीर परमजीत सिंह जी राणा, इन्हां नूं बेनती करां, जिन्ने धर्म ने फार्मिक भराउंदे पए ने, मैं इस धर्म च दाखला लिया, उसका पिछा भी करते हैं भी इन्हें निभाया कि नहीं निभाया। असी अमृत पान करा के बाद विच पुछिया ही नहीं उस बंदे नूं तू कित्थे है, तू नितनेम करदा पिया कि नहीं करदा पिया, तू रहत मर्यादा विच है भी है कि नहीं है, तेनों दात मिली सी वो तू सांभी भी है कि नहीं है। सानू तो यह भी नहीं पता कि किन्नियां किने कीता और कित्थे कित्थे रह रहे ने। जे इस पासे ध्यान देंगे कि हर साल खेती चों नदीन कड्ढण दी लोड़ है, तो फिर सिक्खे नूं साਂਭਣ ਦੀ लोड़ है। पुछिया जाता है ज्ञानी जी प्रचार की घाट, मैं एक बेनती होर करा। वधिया ये कहा जी इंग्लिश आती होवे ते फिर बच्चे समझ जाणगे। मैं कहना जिहड़े चंगी तरह वड्डे समझते ने, किन्ना क कमा रहे ने। बच्चे सिੱਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣਗੇ जेकर माँ बाप समझाउण वाले होणगे। प्रचारक ते कदी आएगा, माँ बाप ने हमेशा कोल रहना है। गुरु ने एक एक नूं कोल बिठा के उन्होंने समझाया। कमाल है, समझाउण दा ढंग की सी, निराला ही ढंग। उन्होंने चाहया सिख सुचेत रहे, विकारां तो सुचेत रहे। जिस घर विच दीवा बलदा होवे, जिस घर विच घर वाला जागदा होवे, चोर ते डरदा नजदे नेड़ियों नहीं लंघदा। मालक सौ जाए तो नौकर भी जे उस वेसले हो जाते। जेकर मन सौ जाए तो इंद्र भी सौ गए। नैनो नींद परदिष्ट विकार, सरवण सोए सो निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्मात। उन्हें क्या सुचेत रहना है, धर्म नूं पवित्र रखना है, धार्मिक स्थानां नूं पवित्र रखना है, पर सब तो पहले अपने मन नूं पवित्र रखना है। जेकर अकाल पुरख नाल जुड़े रहे, उसकी बरकत आउंदी ही रहे। होर एक सौखा जिहा प्रमाण दे दियां,
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹਨ, ਹੌਜ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਬੁਲਾਵੇ ਰਾਮ, ਮਨ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਸਾਜ ਧਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੱਸਾਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਲ ਅਫਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਤ, ਕਸੇ ਕੋ ਦੀਦਾਰੇ ਮੁਕੱਦਸ, ਮੁਰਾਦੇ ਉਮਰ ਰਾ ਹਾਸਲ ਨੇ ਕੋ ਕਰਦ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣਈ, ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ, ਰੰਚਕ ਨਾਹਿ ਨ ਭੇਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਹ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਦੇ ਅਰਸਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤੇ। ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਬਦ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੀ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਲਵਾਰ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਥਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ। ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਰਤੋ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਅਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ।
वेख्या ते कुर्बान हो गए, कहने लगे ये नहीं कि कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पर। खालसा जी हुण बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न होते उपाय, कहो नानक अब ओट हर गाज्यों हो सहाय। बल होआ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੈ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਸਹਾय। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਤੇ ਜਾਏ ਹਮਲਾ, ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗੀ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆਣਾ ਜੰਗਜੂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਾ पे लड़ा बेसरो समा लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों से जा जा के लड़ा तू। कल कहते हैं चमकौर में फिर खेत पड़ेगा, शहर होते ही गोविंद लाखों से लड़ेगा। लड़े और जिते। जित वड्डी ये है सिदक जित जाना, जित वड्डी ये है भरोसा जित जाना, जित है पवित्र जीवन रहना, अपने म्यार तो थले ना डिगना। मर्ज कर रहा सां एक नां किहड़ा लै रहा सां, राजपुताने विच तुहानूं पता है अजमेर शहर प्रसिद्ध है, ते इस दे कोल है एक तीर्थ, उहदा नाम है पुष्कर राज। हिंदुआं दियां 999 पवित्र नदियां ने, 68 तीर्थ ने, 4 धाम ने, 2 राज ने, प्रयागराज पुष्कर राज। बहादुर शाह नाल सी, गुरु गोबिंद सिंह नाल सन। इत्थे एक नर पक्षी शेर से, शेर नूं कदी बंदे दा खून मूँह नूं लग जाए फिर बंदे ही खांदा, वो लभदा सी बंदे। फौजी बहुत मार दिते, सैनापत मारे गए, ते बहादुर शाह कहन लगा पातशाह तुसीं ते बरकतां दे भंडार हो, बड़ा बाला है, ये शेर मार दिओ। वैसे बड़ी राजनीति सी, जे गुरु मारे गए तां भी ठीक, शेर मर गया तां भी ठीक। सतगुरां दे मूँह सुभाविक निकलिया, कहन लगे बहादुर शाह जे शेर मर जाएगा। शरदा वाले सिख सन, कहन लगे सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपाले, सतगुरु मेरा मार जी वाले। एक सिख उठेगा, इहदा नाम याद कर लो, भाई रोशन सिंह। कहन लगा पातशाह शेर मर गया। बाकी वेखन लगे की गल तेनू किवें पता लग गया शेर मर गया। कहन लगा सतगुरां कह दिता है इसलिए शेर मर गया, ते बाकी जिहड़ी किरिया तुसीं किवें जाओ, तुहाडा सेवक जाएगा, मैं जावांगा, शेर ते मर गया। श्री साहब दित्ती ते नाल लाया थापड़ा, गुर थापी दित्ती कंड जीओ, थापड़ा दिता, कहा जा बेटा। जांदियां वार कीता ते शेर नूं मोढे ते चुकी आए, हद हो गई, लिया के सुट दिता। आ लै बहादुर शाह। उन्हें वेखिया मेरे जवानां च इहो जिहा एक भी नहीं, ते बादशाह की करदे ने, मंगदे ने, या ते चीज़ खो लैंदे ने ते या खरीदते ने। उन्हें आखिया ये मैं खरीद ही लवां, बड़ा इनाम। वो देन लगा ते सिख ने ना कर दिता, कहन लगे किसी भुखे नंगे नूं दे, किसी लोड़वंद नूं दे, सानू ते सतगुरू शहनशाहियां दित्तियां, मैं तेरा इनाम लेके की करा, मैनू इनाम नहीं चाहिदा। गुरु ने रजा दिता है, गुरु ने तृप्त कर दिता है, गुरु ने सब कुछ दे दिता, कुछ नहीं लुकाया। कहन लग्या दे क्यों रहे हो? कहन लगे शेर मारिया। कहन लगा मैं कौन मारन वाला? बल दिता गुरु ने, श्री साहब दिती गुरु ने, जिस गुर बल दे शेर हटायो, रिद सिद्ध हमने तिस गुर ते पायो। सतगुरां ने कहा रोशन सिंह मेरे बच्चे मैं की दियां। अखां जथरू आ गए, कहन लगे पातशाह लुका के की रखिया जी, सब कुछ ही ते साडे तो वार दिता, तुसी सानू पुत्र बनाया, पुत्र वार के। अज इन्नी गल कह के समाप्त करा। होला महला मनाया सफल होवेगा। दशमेश ने कहा तुसी मेरे पुत्र हो, असी भी सही स्वरूप में आखिए दाता तेरे पुत्र आए न, असी तेरे बच्चे हाँ, असी तेरे पुत्र हाँ। वो सिर ते हथ रखे,
ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਰ, ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਬੜੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੋਕਾ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅੰਧੀ, ਭਗਤੀ ਨੇ ਨੇਤਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਿਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖ। ਤਨ ਦੀ ਦੇਵੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖ, ਮਨ ਦੀ ਦੇਵੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਿੱਖਾ, ਉੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।